ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, గుంటూరు మేత్రాసనం అద్భుత పునీత అందోనివారి పుణ్యక్షేత్రములో నగరంపాలెం మీ అందరి కోసం ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం అర్పిస్తూ ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారు ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ అమర్లపూడి భాగ్యమ్మ, మాస్ ఆఫర్డ్ బై డాటర్ అమర్లపూడి లీనా and granddaughters Dr. Prafulla and Dr. Kamala. For the Almighty God's blessings and protection upon all the family members, friends and relatives, and all the humanity from all the diseases and the virus infections. And for the peace on Russia and Ukraine, mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For the departed soul of N.S. Raja Reddy, N. Shekhar Reddy, and Jyoti Kiranmai, mass offered by N. Nirmala Reddy. For the Holy Spirit's anointing upon the family, for the deliverance from all the curses, for the good health, for the good marriage proposal, and for the salvation to Venkatesh Rao, Mass offered by Mary Arani and her family. Thanksgiving Mass for the special intentions for the brighter future of Rajashekar Reddy, Bala Nikita, Mary Raja Reddy, and Soumya Lata, and for the good health, Mass offered by Dugimpudi Sleva Reddy and Shaurilu. Mass offered for the good health of all the family members, peace in the family, and salvation of sons. Mass offered by a devotee. For the deliverance from all the curses in the family, for the salvation of the family members, for the brighter future, for the protection from all the evil deeds, and for God's grace upon the family members. Mass offered by Divya Gauri. For the deliverance from all the curses in the family, for the salvation of family members, for the brighter future of Ritika and Niharika, for the protection from all the evil deeds, and for God's grace upon the family members. Mass offered by Madhavi and her family. Thanksgiving Mass offered by Shamala Francis Reddy and her family. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karanakumar, Mass offered by Boga Arogyam and her family. Mass offered for the departed soul of Golamari Mareddy, Golamari Shorilamma, Golamari Inna Reddy, Boyapati Yaga Reddy, Gade Inna Reddy, and Raya Mareddy. Mass offered by a devotee. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon the family. Mass offered by Gade Lucy Rani and her family members. Thanksgiving Mass offered by a devotee. Mass offered for the divine mercy of Jesus for the PR and for the house. Mass offered to Mervin by the parents. For God's blessings upon Nagotu Vimala and for the success of the surgery which is going to be held. Mass offered by Teresa Podota. For the brighter future of her son and to settle in life and for the peace in the family. Mass offered by a devotee. For the departed soul of N. Sambat Kumar, Mass offered by D. Nirmala Rajmandri. Mass offered by Prabha for Russia and Ukraine war, and for the departed souls of those who died in the war, that their souls may rest in peace. Thanksgiving Mass, and for the birth blessings upon Jeevan and Renash, and for God's blessings upon the family. Mass offered by Erva Jeevan Reddy, Anusha, Manvika, and Renash. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన పరిశుద్ధ బలి పూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నింటినీ కూడా ఈరోజు పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ నగరంపాలెం పునీత అందోని వారి అద్భుత దేవాలయంలో సమర్పిస్తున్నాం. ప్రవేశ గీతం పాడుతూ ఉండగా భక్తితో మనమందరం కూడా విశ్వాసముతో ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో పాల్గొంటాం.
ఇది పూజా సమయం, మనకొసగిన అభయం. ఇది పూజా సమయం, మనకొసగిన అభయం. రక్షకుడు మనకొసగిన రక్షణ మార్గం, రక్షకుడు మనకొసగిన రక్షణ మార్గం. మన మనసుకు సేద తీర్చు సమయమిదే, రండి పాల్గొందము, రండి రక్షణ పొందుదము, రండి రక్షణ పొందుదము. ఇది పూజా సమయం, మనకొసగిన అభయం. పరిపూర్ణతతో ప్రభువసగిన బలి, పరివర్తన కలుగుటకు ప్రభువిచ్చిన ఈ బలి. పరిపూర్ణతతో ప్రభువసగిన బలి, పరివర్తన కలుగుటకు ప్రభువిచ్చిన ఈ బలి. ఈ బలి అందే కలదు దైవ బలం, ఇది మనకు జన్మ ఫలం. ఈ బలి అందే కలదు దైవ బలం, ఇది మనకు జన్మ ఫలం. రండి పాల్గొందము, రండి రక్షణ పొందుదము, రండి రక్షణ పొందుదము. పూజా సమయం, మనకొసగిన అభయం. ఇది పూజా సమయం, మనకొసగిన అభయం. రక్షకుడు మనకొసగిన రక్షణ మార్గం, రక్షకుడు మనకొసగిన రక్షణ మార్గం. మన మనసుకు సేద తీర్చు సమయమిదే, రండి పాల్గొందము, రండి రక్షణ పొందుదము, రండి రక్షణ పొందుదము. ఇది పూజా సమయం, మనకొసగిన అభయం. రక్షకుడు మనకొసగిన రక్షణ మార్గం, రక్షకుడు మనకొసగిన రక్షణ మార్గం. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, పునీత అందోని వారి పేరిట ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం అర్పించడానికి ఎంతో సంతోషముతో మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. రెండు చేతులు జోడించి ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన మీ అందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను మనసులో తలంచుకోండి. అలాగే ఆన్లైన్లో వేలాది మంది ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో పాల్గొంటారు. ఇక్కడికి విచ్చేసిన మీ ఒక్కొక్కరు మీ విన్నపాలను, మీ తలంపులను, ప్రార్థనలను, మీ రోగమా, వ్యాధి బాధల, అప్పుల, వివాహ సంబంధమా, దంపతుల మధ్యలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్సా, ఏదైతే నిన్ను వేధిస్తూ ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ పునీత అందోని వారి నామం పేరిట భగవంతుని పాదాల చెంత సమర్పించుకుందాం. భక్తితో, విశ్వాసముతో ఈ బలి అర్పించడానికి దేవుని పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కోరుకుందాం. ప్రభువా, ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజులో, వాక్కు పరిచర్యలో నీ ఆత్మ ఈ దేవాలయ ప్రాంగణంలో తిరుగాడునగాక. ప్రతి ఒక్కరి శరీర, మనస్సు, ఆత్మను మీ స్వాధీనంలో తీసుకోండి ప్రభువా అని భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం.
పితా పుత్ర పవిత్రాత్మనామమునా మననాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృపా సర్వేశ్వరుని ప్రేమ పవిత్రాత్మ సహకారము సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ 5వ మంగళవారము యేసుక్రీస్తు సెలవులో పలికినటువంటి మాట నాకు దాహమగుచున్నది అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. కేవలము శారీరకమైనటువంటి నీటి కోసము ఆయన తన దాహమును వ్యక్తం చేయలేదు. ఆత్మలను సంపాదించడానికి, మానవ రక్షణ చరిత్ర సంఘటన పరిపూర్తి చేయటానికి మనుష్య అవతారమెత్తిన యేసుక్రీస్తు సిలువలో నాకు దాహమగుచున్నది అని చెప్పినటువంటి 6వ మాట. ఈరోజు మనందరి హృదయాలలో ఆ దాహము కలిగించాలి. ఎలాంటి దాహం అంటే ప్రియలారా, ఆయన పలికాడు, దప్పిక కొనువారు నా యొద్దకు వచ్చి వారి దప్పిక తీర్చుకొనుగాక. నా యందు విశ్వసించు వారి అంతరంగము నుండి జీవజల నదులు ప్రవహించును. బైబిల్లో అనేక స్థలాల్లో బిడ్డలారా ఈ యొక్క దాహమును గురించి మనం వింటూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఈ 5వ మంగళవారం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి దేవుడు మనకు ఒక మంచి అవకాశాన్ని కలిగించి ఉన్నారు. 2 చేతులు గుండె మీద పెట్టి 1 నిమిషం కళ్ళ మూసుకుందాం. ఎక్కడ దిక్కు చూడకుండా ఈ మంచి అవకాశాన్ని మనం పాడు చేయకుండా ఆత్మదాహం కలిగి దేవుని వాక్కు కోసం, పరిశుద్ధాత్మాభిషేకం కోసం ఆకలి దప్పిక కొని, నీతి నిమిత్తమై ఆకలి దప్పిక కొని యేసుక్రీస్తుగా సాక్షిగా జీవించటానికి కావలసిన కృపను మాకు అనుగ్రహించింది ప్రభు అని ప్రార్థిద్దాం. ఎన్నోసార్లు ఈ ఆత్మదాహాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసి ఉంటే మళ్ళీ మళ్ళీ పాపములు పడిపోయి ఉండే. ఈ దాహం తీర్చటానికి శారీరక కోరికల కోసం, లోక ఆసక్తుల కోసము మనము తప్పులో పాపములో పడిపోయి ఉండే ఈ బలి అర్పిస్తూ ఉండగా ప్రభువా మన్నించండి. నీ తిరుపాద సన్నిధికి చేరినటువంటి మమ్మల్ని కరుణించండి ప్రభువా అని మనసారా కోరుకుందాం, ప్రార్థిద్దాం. ఆ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్తముతో ప్రక్షాళన చేయబడాలని ఆశిస్తాం. తిరుపాదం చేరి తిని అని యొక్క పశ్చాత్తాప గాన పాడుతుండగా నా తర్వాత ఈ పాటను పాడుకుంటూ నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాపం కలిగి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థిద్దాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చందును, సహోదరి సహోదరులారా మీ చందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచు ఉన్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపము చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతులను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా మిమ్మును, నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని
ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలకొనుచున్నాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వర మనందరిపై దయ చూపి కలవరి రక్తముతో మనల్ని కడిగి మన పాపములు దోషములు కనకరముతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ప్రభువా మాపై దయచూపుము. మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తువా మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తువా మాపై దయచూపుము. పావనాత్మదేవా మాపై దయచూపుము. పావనాత్మదేవా మాపై దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గలవో నిత్య సర్వేశ్వరా, పునీత పాదువా పురి అందోని వారిని సుప్రసిద్ధ బోధకునిగాను, నీ ప్రజల అవసరములమందు వారి కొరకు విజ్ఞాపన చేయు మధ్యవర్తిగాను ఏర్పాటు చేసితివి. కావున క్రైస్తవ జీవిత ప్రయాణములను ఆచరించుటలో ఆయన మాకు వంత దండగా నిలుచునుగాక. మేము ఎదుర్కొను జీవిత పరీక్షలందు మీ ఆదరణను పొందునట్లును మాపై కృప చూపుము. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. మొదటి పట్టణము నిర్గమకాండము 17వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుంచి 7వ వచనం వరకు. మొదటి పట్టణము నిర్గమకాండము 17వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుంచి 7వ వచనం వరకు. ఇశ్రాయేలీయులెల్లా యావే ఆజ్ఞ ప్రకారముగా సీను అరణ్యము గల విడుదలు ఎత్తివేసి ముందుకు సాగిపోయిరే. వారు రెఫీదీము కడ దిగిరి. అక్కడ వారికి త్రాగుటకు నీళ్లు దొరకలేదు. వారు మోషేతో జగడమాడిరే. త్రాగుటకు నీరు చూపుమని అతనితో అనిరి. మోషే వారితో, మీరు నాతో జగడమాడనేలా, యావేను పరీక్షింపనేలా అనెను. దప్పికచి అల్లాడిపోవచ్చు ఆ ప్రజలు మోషే మీద నేరము మోపేరే. వారు అతనితో, ఐగుప్తు దేశము నుండి మమ్మేలా తోడుకుని వచ్చితివి, మమ్ములను చంపుటకా? ఇక్కడ మేము, మా పిల్లలు, పశువులు దప్పికచి చచ్చిపోవాలినా ఏమి అనిరే. మోషే యావేకు మొరపెట్టుకొనెను. అతడు, నేను ఈ ప్రజలతో ఎట్లా వేగుదును? ఇంకా కొంతసేపు ఉన్నచో వారు నన్ను రాళ్లతో కొట్టుదురు అనెను. అంతటా యావే మోషేతో, నీతో పాటు ఇశ్రాయేలు పెద్దలను కొంతమందిని తీసుకొని ఈ ప్రజలకు ముందుగా నడిచిపోమ్ము. నీవు నదిని కొట్టిన కర్రను చేతపట్టి వెళ్ళుము. నీవు చూచుండగానే నేను హోరేబు కొండల రాతి మీద నిలబడెదను. నీవు కర్రతో ఆ రాతిని కొట్టుము. వీరందరూ త్రాగుటకు రాతి నుండి నీరు పుట్టును అనెను. ఇశ్రాయేలు పెద్దలు చూచుండగా మోషే దేవుడు చెప్పినట్లే చేసెను. ఇశ్రాయేలు చెగుడుమాటల చేతను వారి యావే మనతో పాటు ఉన్నాడా లేడా అని సందేహించుచు యావేను పరీక్షించుట చేతను ఆ చోటకి మస్సా అని మెరీబా అని పేర్లు వచ్చెను. ఇది ప్రభుని వాక్కు. యేసయ్యా 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 నా యేసయ్యా ఆరాధనా 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 ఆరాధనా
ఆధారం నీవేసయ్యా, నాకు ఆనందం నీవేసయ్యా. ఆధారం నీవేసయ్యా, నాకు ఆనందం నీవేసయ్యా. ఆత్మను ఊదావు, ఆయుష్ పోసావు, ఆత్మను ఊదావు, ఆయుష్ పోసావు, ఆనందముతో జీవించమన్నావు, ఆనందముతో జీవించమన్నావు. యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా 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 యేసయ్యా, నా యేసయ్యా. ఆరాధన 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 ఆరాధన. మట్టి మనిషిని మహిమగా మార్చావు, మట్టి మనిషిని మహిమగా మార్చావు, మరణము నుండి విడుదలనిచ్చావు, మరణము నుండి విడుదలనిచ్చావు. మహిమాన్వితుడా మహోన్నతుడా, మహిమాన్వితుడా మహోన్నతుడా, మనసార నిన్నే మహిమ పరతును, మనసార నిన్నే మహిమ పరతును. యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా 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 యేసయ్యా, నా యేసయ్యా. ఆరాధన 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 ఆరాధన. ఆధారం నీవేసయ్యా, నాకు ఆనందం నీవేసయ్యా. ఆధారం నీవేసయ్యా, నాకు ఆనందం నీవేసయ్యా. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. పునీత యోహాను వ్రాసిన పవిత్ర సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. పునీత యోహాను వ్రాసిన సువార్త 19వ అధ్యాయము 28వ వచనము నుండి 30వ వచనం వరకు. పునీత యోహాను వ్రాసిన సువార్త 19వ అధ్యాయము 28వ వచనము నుండి 30వ వచనం వరకు. యేసు అంతయు సమాప్తమైనదని గ్రహించి, నాకు దాహమగుచున్నది అనెను. అక్కడ పులిసిన ద్రాక్షరసముతో నిండిన పాత్ర ఉండెను. వారు నీటి పాచిని ఆ రసములో ముంచి దానిని హిస్సోపు కోలకు తగిలించి ఆయనకు అందించిరి. యేసు ఆ రసమును అందుకొని సమాప్తమైనది
అని తల వంచి ప్రాణము విడిచెను. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. Praise the Lord. Hallelujah. 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 హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనము కాసేపు దేవుని యొక్క వాక్కు ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం. శ్రమలు వంచి ఒక నిమిషం ప్రార్థించండి. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ కావలసిన జ్ఞానము, బుద్ధిని, తెలివిని, దైవభక్తిని, శ్రద్ధను అనుగ్రహించాలని మనం ఒక నిమిషం ప్రార్థిద్దాం. ప్రభువున దేవా, నీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రము, ఆరాధన చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. పునీత అందోని వారి భక్తులుగా ఈ 5వ మంగళవారం ఈ దేవాలయ ప్రాంగణములో ఈ బిడ్డలందరినీ ఇక్కడికి చేర్చినందుకు స్తోత్రం. నా తండ్రిచే ఆకర్షింపడిన ఎడల ఎవరు నా యొద్దకు రాలేరు అని పలికిన యేసయ్య, నీ ఆత్మ ప్రేరణ కలిగించి ఇంతమందిని ఇక్కడికి నడిపించినందుకు స్తోత్రం. దేవా, ఈ సాయంకాల వేళలో నాకు దాహమగుచున్నది అని యేసు క్రీస్తు సెలవులు పలికిన 6వ మాట ధ్యానించడానికి లిడియా హృదయమును తెరచినట్లు ఈ బిడ్డల హృదయమును కూడా తెరవమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ బిడ్డల మనస్సుకు వికాసము కలిగించండి ప్రభువా. నీ వాక్కులు ఉన్న మాధుర్యాన్ని తెలుసుకోవటానికి దాహం కలిగించండి ప్రభువా. కేవలము వాక్యం వింటున్న వాళ్ళు మాత్రం కాకుండా ఈ వాక్కు ధ్యానించి ఆ వాక్కు ఈ బిడ్డల వ్యక్తిగత కుటుంబ జీవితములో ఫలించేలాగున చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవా, ఈ దేవాలయ ప్రాంగణమును మీ స్వాధీనంలో తీసుకుంది. నీ పరిశుద్ధ రక్తం ఈ బిడ్డలపై చిలకరించండి దేవా. ఈ స్థలాన్ని సంపూర్తిగా నీకే అర్పిస్తున్నామయ్యా. ఏ డిస్టర్బెన్సెస్, సౌండ్ వల్ల, లైట్ వలన, మనుషుల వలన, సైతాన్ వలన ఎవరికి కలగకుండా యేసుక్రీస్తు నీ పరిశుద్ధ గొప్ప నామములు అన్ని ఆటంక శక్తులు బంధించబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువు నీ పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని కంజ వేసి స్థలాన్ని మీ స్వాధీనంలో తీసుకోమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. బోధించబడుతున్న వాక్కు అర్థం చేసుకోవడానికి కావలసిన జ్ఞానము, బుద్ధిని వారికి అనుగ్రహించండి ప్రభువా. ఏ వాక్కు అయితే ఈ బిడ్డలకు అవసరమో అది మాత్రమే నేను బోధించేలాగున నా నాలుకను, పెదవులను స్పర్శించండి ప్రభువా. ఈ వాక్కు ద్వారా మీకు మహిమ కలుగునుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాను. 2 చేతుల పైకి లేపి ఒక్క నిమిషం నా కోసము, ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరి కోసము, గురువుల కోసము ప్రార్థించండి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. గొంతెత్తి స్తుతించు, పెదవులు విప్పి స్తుతించు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael, Saint Benedict, Saint Dominic, Saint Peter, Saint Paul, Saint Augustine, Saint Arnold, Saint Anthony, Saint Agatha, Saint Vincent de Paul, Saint Dominic Savio, Saint John Maraviani, Saint Padre Pio, Saint Francis of Assisi, all holy men and women, సకల దూతలారా, పునీతులారా, హతసాక్షులారా, మా కొరకై ప్రార్థించండి. హల్లెలూయా. అమ్మ మరియ తల్లి, నరగ సైతాను సర్పము తల చితకగొట్టనమ్మ, మాకు సమీపంలో ఉండి ఒక తల్లిగా మా కొరకే ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేత నిన్న మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మమైన మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. దేవవర ప్రసాదం చేత నిన్న మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత,
పాపాత్మమైన మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. దేవవర ప్రసాదం చేత అందరిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగని. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మమైన మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగును గాక. ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడును ఎప్పుడును సదాకాలం మీకు మహిమ కలుగును గాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు మనం ధ్యానిస్తున్న అంశము చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక అంశం. అందువలన మీరు శ్రద్ధతో ఈ వాక్కు మీరు ఆలకించాలి. ఒక మనిషి కంటికి ఆ మనిషి మనస్సుకు మధ్యలో చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. కంటికి మనస్సుకు మధ్యలో ఉన్న సంబంధం ఏంటంటే బిడ్డలారా, ఒక మనిషి కళ్ళు ఎక్కడికి పోతున్నాయో అక్కడికి ఆ మనిషి మనస్సు కూడా వెళ్ళిపోతుంది. అంటే మీరు ఎవరిని చూస్తారో ఆ వ్యక్తి మీదకి మీ మనస్సు వెళ్ళిపోతుంది. మీరు దేన్ని చూస్తారో దాని మీదకి నీ మనస్సు వెళ్ళిపోతుంది. అందువలన శ్రద్ధ కావాలంటే ఎక్కడ మీ మనస్సు మీరు పెట్టాలనుకుంటున్నారో ఆ వ్యక్తినే చూడాలి, ఆ వస్తువుని చూడాలి, ఆ స్థలాన్ని చూడాలి. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాలంటే, మీరు నా వైపు ఈ స్టేజ్ వైపు చూస్తున్నంతసేపు మీ శ్రద్ధ మీ మనస్సు నేను బోధిస్తున్న వాక్కు మీదనే ఉండుతుంది. మీరు దిక్కు చూసుకున్నాను అనుకోండి, నా వాక్యం నుంచి మీ మనస్సు కట్ అయిపోతుంది. పక్కన నీవు దేన్ని చూస్తారో ఎవరిని చూస్తారో మీ మనస్సు అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ వాక్కు ఎందుకు చాలా ముఖ్యమైనదంటే ప్రియబిడ్డలారా, అది మీరు వింటూ ఉండగా మీకు తెలుస్తుంది. మీ మరణం వరకు ఒక పరిశుద్ధ బలిభోజనంలో మీరు ఎప్పుడు పాల్గొన్నా సరే, గురువులు పాత్ర ఎత్తి పట్టుకుని ఇది సకల మానవుల పాప పరిహారార్థమై చింతబడనున్న నూతన నిబంధన యొక్క నా రక్తము అని చెప్పి పరిశుద్ధ బలిభోజ అర్పించినప్పుడల్లా నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఈ వాక్కు మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే నేను చెప్పే వాక్యానికి పరిశుద్ధ బలిపూజకి చాలా చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 చాలా చక్కగా ఫాదర్ గారు సువిశేషపట్నంలో మత్తయి యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయంలో ఈనాటి ముఖ్య అంశాన్ని చదివారు. 28, 29, 33 వచనాలు. మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే మీరు తీసుకుంటామా, మరొకసారి విందాం. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యం చదువుతూ ఉండగా మనకు ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. దేవుని వాక్కు వింటూ ఉండగా ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. దేవుని వాక్కు పాటిస్తే మనకు ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. దర్శన గ్రంథం 1వ అధ్యాయము 3వ వచనం ప్రకారం. అందువల్ల మళ్ళీ విందామా, యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 28, 29, 30 వచనాలు. పిదప యేసు అంతా సమాప్తమైనదని గ్రహించి తాను దాహమగుచున్నది అనెను. అక్కడ పులిసిన ద్రాక్షారసముతో నిండిన పాత్ర ఉండెను. వారు ఆ నీటి పాచి ఆ రసములో ముంచి దానిని హిస్సోపు కొలకు తగిలించి ఆయనకు అందించిరి. యేసు ఆ రసమును అందుకొని సమాప్తమైనది అని తల వంచి ప్రాణమును విడిచెను. ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తుకి సిలువపై కలిగిన దాహము, ఆ దాహము తీర్చడానికి ఆయనకి అందించినటువంటి పాత్ర, ఆ ద్రాక్షరసము, ఈ రెండింటికి మధ్యలో చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. ఇది తెలుసుకోవాలంటే మీరు యేసుక్రీస్తు కడరాత్రి భోజన వేళలో
ఆయన ఎత్తిపట్టిన, ఆయన త్రాగిన ఈ పాత్రను గురించి మనం కాసేపు వినాలి, కాసేపు ధ్యానించాలి. అందువలన మీ శ్రద్ధ లాస్ట్ సప్పర్ ఆఫ్ జీసస్, యేసుక్రీస్తు కడరాత్రి భోజన వేళలో ఆయన త్రాగినటువంటి పాత్రను గురించి మనము దేవుని యొక్క వాక్కులో ధ్యానించబోతున్నాం. ఇది మీ అందరికీ సుపరిచితమైనటువంటి మాటలే, కానీ బహుశా మీరు అంత శ్రద్ధ వహించలేకపోయి ఉండవచ్చు. తీసుకుంటే లూకాసు వార్త 22వ అధ్యాయంలో 17 నుంచి మనము 20 వరకు వింటాం. శ్రద్ధతో మీరు వినండి. బైబిల్ దగ్గర లేకపోతే బైబిల్ ఉంటే బైబిల్ తీసుకుని పెట్టారా. లూకాసు వార్త 22వ అధ్యాయము 17 నుంచి 20 వరకు. అప్పుడు ఆయన పాత్రను అందుకొని కృతజ్ఞతాస్తోత్రములు చెల్లించి, దీనిని తీసుకొని మీరు పానము చేయుడు, ఎలనా ఇది మొదలుకొని దైవరాజ్యము వచ్చే వరకు ఈ ద్రాక్ష రసమును నేను చవి చూడనని మీతో చెప్పుచున్నాను అనెను. అప్పుడు యేసు రొట్టెను అందుకొని కృతజ్ఞతాస్తోత్రములు చెల్లించి దానిని త్రుంచి వారికి వసగుచు, ఇది మీ కొరకు అర్పింపబడనున్న నా శరీరము, దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు అనెను. ఆయన అట్లే భోజనానంతరము పాత్రమును అందుకొని, ఈ పాత్రము మీ కొరకు చిందింపబడు నా రక్తంతో ముద్రితమైన నూతన నిబంధన అనెను. బిడ్డలారా, మీరు శ్రద్ధతో విని ఉంటే అక్కడ 2 సార్లు యేసుక్రీస్తు పాత్రను అందుకొని అని 2 మాటలు ఉన్నాయి. ఒకటి 17 వచనములో ఉంటుంది, రెండవది 20 వచనములో ఉంటుంది. ఆయన పాత్రను అందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి అని 17 వచనంలో ఉంటుంది. తర్వాత రొట్టెను అందుకుంటున్నారు, తర్వాత భోజనానంతరము మళ్ళీ పాత్రను అందుకుంటున్నారని 20 వచనములో మళ్ళీ ఇంకొక మాట కూడా ఉంది. యేసుక్రీస్తు ఎందుకు ఈ కడరాత్రి భోజన వేళలో 2 సార్లు పాత్రను ఎత్తుకున్నారు? 2 పాత్రల అర్థం ఏంటి? 2 పాత్రల మీనింగ్ ఏంటి? ఇది తెలిస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు నాకు దాహమగుచున్నది అని యేసుక్రీస్తు సెలవులో ఈ 6వ మాట పలికారు. ప్రియమిల్లారా, యూదుల పాస్కా భోజనములో 4 రకాల పాత్రలో వారు ద్రాక్షరసము తాగేవారు. ఇది యోసెఫస్ ఒక్టేవియన్స్ అనేటువంటి చరిత్రకారుల గ్రంథములు ఉన్నాయి. ఇది బైబిల్లో లేవు. చదువుతూ వినండి. బైబిల్ మాత్రం చదివితే మీకు దీన్ని అర్థం మీరు తెలుసుకోలేరు. సాధారణంగా కథోలిక సభ ఇది బైబిల్ సంబంధమైనటువంటి చరిత్ర సంబంధమైనటువంటి విషయము తెలుసుకోవటానికి రెఫరెన్స్ బుక్స్ జోసెఫస్ అండ్ ఒక్టేవియన్ ఇటువంటి చరిత్రకారుల లేఖనులు వారు రాసిన పుస్తకాలు. ఆ పుస్తకాలలో యూదుల పాస్కా పండుగకి ప్రియబిళ్ళారా, పాస్ ఓవర్ ఫెస్టివల్కి 4 పాత్రలు ఉన్నాయి. ఈ 4 పాత్రల్లో మొదటిది బిళ్ళారా కిద్దుష్ అని అంటారు. KIDDUSH అంటే ఇట్స్ ఎ కప్ ఆఫ్ సాంక్టిఫికేషన్ అంటారు. శుద్ధీకరణ పాత్ర, పవిత్రపరచు పాత్ర. ఇది మొదటి పాత్ర, ద ఫస్ట్ కప్ వారు తాగేది. యేసుక్రీస్తు ఒక యూదుడు, అందువలన ఆయన తన 12 మంది శిష్యులతో చేసినటువంటి పాస్కా భోజనము, చివరి కడరాత్రి భోజనములు కూడా ఈ 4 పాత్రలు పేతురు యోహానులు ఇద్దరు పై మెడలో ఆయన కోసం శిష్యుల కోసము తయారు చేసి పెట్టారు. 2వ పాత్ర పరిబిళ్ళరా, దానిని HAGGADAH అనగా హగ్గదా అంటారు. హగ్గదా అంటారు. ఈ 2వ పాత్ర ఏంటి ప్రియబిళ్ళారా? ఐగుప్తు నుంచి దేవుడు తన ఎత్తి ఉంచిన బలమైన హస్తముతో
ఇజ్రాయెల్ బిడ్డలను ఎలా సురక్షితంగా నడిపించారో, వాళ్ళని కాపాడారు అనేటువంటి దేవుని ఆశ్చర్య గొప్ప కార్యములు గుర్తుంచుకుంటూ వారు త్రాగినటువంటి రెండవ పాత్ర, సెకండ్ కప్. మూడవ కప్ ప్రియబిడ్డలారా, మూడవ పాత్ర ఏంటంటే దాన్ని బిర్కాత్ అంటారు, BIRKAT. దేవుడు మానవ రక్షణ సాధించటానికి చేసినటువంటి రక్షణ కార్యములు గుర్తుంచుకుంటూ వారు త్రాగినటువంటి మూడవ కప్, మూడవ పాత్ర ప్రియబిడ్డలారా బిర్కాత్. నాలుగవ కప్, నాలుగవ పాత్ర వారు తాగింది బిడ్డలారా, దాన్ని HALLEL, హల్లెల్ అంటారు. అదేంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, దేవునికి థ్యాంక్స్ గివింగ్, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ వారు తాగినటువంటి పాత్ర నాలుగవది. ప్రతి యూదుడు ఈ పాస్కా భోజనములో ఈ 4 రకాల పాత్రలు నుండి ద్రాక్షరసము, వైన్ తాగే అలవాటు ఉంది. ఇది చరిత్ర పుస్తకాలలో ప్రియులారా లిఖించబడినటువంటి ఫ్యాక్ట్స్ అన్నమాట. యేసుక్రీస్తు ఒక యూదుడు కనుక పాస్కా భోజనం సిద్ధం చేయటానికి 2 శిష్యులను పంపించారని బైబిల్లో ఉంటే, చరిత్ర లేఖన రాయబడి ఉంటుంది ఆయన పంపించినది పేతురును, యోహాను, 2 శిష్యులని పాస్కా భోజనం సిద్ధం చేయటానికి పంపిస్తే, మార్కు గారి ఇంటి పై మేడలో ఈ 2 శిష్యులు వెళ్ళి పాస్కా భోజనము యేసుక్రీస్తు కోసం, తన శిష్యుల కోసము సిద్ధం చేశారు బిడ్డలారా. అయితే యేసుక్రీస్తు ఈ పాస్కా భోజనం శిష్యులతో కలిసి భుజిస్తూ ఉండగా ఆయన త్రాగినటువంటి మొదటి పాత్రను గురించి ఎటువంటి రెఫరెన్సెస్ బైబిల్లో లేదు. కానీ మిగిలినటువంటి 3 పాత్రల గురించి చక్కగా బైబిల్లో రెఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆ 3 పాత్రలకి, ఈయన దాహానికి చాలా చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది. అందువలన లూకాసు వార్త 22వ అధ్యాయంలో మీరు 17వ వచనం మళ్ళీ తీసుకుంటే బిడ్డలారా, లూకాసు వార్త 22వ అధ్యాయము 17వ వచనములో యేసుక్రీస్తు ఒక పాత్ర ఎత్తుకుంటూ ఆయన ఒక మాట అంటున్నారు, విందామా వాకు. అప్పుడు ఆయన పాత్రను అందుకొని కృతజ్ఞతా స్తోత్రములు చెల్లించి దీనిని తీసుకొని మీరు పానము చేయుడు ఏలన ఇది మొదలుకొని దైవరాజ్యము వచ్చు వరకు ఈ ద్రాక్షరసమును నేను చవి చూడనని మీతో చెప్పుచున్నాను అనను. ఇది ఆయన ఎత్తిన రెండవ పాత్ర. తర్వాత 20వ వచనములో ఆయన 3వ పాత్ర ఎత్తి పట్టుకుంటూ ఇంకొక మాట చెప్తూ ఉన్నారు, విందామా. 20వ వచనం, ఆయన అట్లే భోజనానంతరము పాత్రమును అందుకొని ఈ పాత్రము మీ కొరకు చిందింపబడునున్న నా రక్తముతో ముద్రించబడిన నూతన నిబంధన అనను. ప్రియబిడ్డలారా, లూకా గారు సువార్త రాసినప్పుడు ఆయన రాసినటువంటి ఒక పొరపాటు కాదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే పరిశుద్ధ గ్రంథమంతయు దైవ ప్రేరణ వలన రాయబడినదే అని చక్కగా ద ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ ద బైబిల్ గురించి వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. అందువలన ఇక్కడ 2 పాత్రలు ఉన్నట్లు లూకాసు వార్తలో మనం చదువుతూ ఉన్నామంటే అది తప్పు కాదు, పొరపాటు కాదు. దేవుని యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రణాళిక ప్రకారము యూదుల ఆచారాన్ని, అనుష్ఠానాలను పాటిస్తూ యేసుక్రీస్తు చేసినటువంటి కడరాత్రి భోజనము, ఆయన త్రాగినటువంటి పాత్రలే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. చెప్పండి. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మమైనడు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా,
పాస్కా భోజనము ఒక యూదుడు భుజిస్తూ ఉండగా ఈ 4 పాత్రల నుంచి తాగాలి. అది వారి ఆచారం. అప్పుడు మాత్రమే పాస్కా భోజనము పూర్తి అవుతుంది, కంప్లీట్ అవుతుంది. కానీ చరిత్ర లేఖన ప్రకారము బైబిల్ని చాలా లోతుగా మనం చదువుకుంటే యేసుక్రీస్తు తన పాస్కా భోజనము అక్కడ మార్కు గారి ఇంట్లో పై మేడలో లాస్ట్ సప్పర్ జరిగినటువంటి ఆ గదిలో ఆయన పూర్తి చెయ్యకుండా, ఒక పాత్ర తాగకుండా 3 పాత్రలు మాత్రమే తాగి ప్రియలారా యేసుక్రీస్తు అక్కడి నుంచి ఒలివ కొండకి వెళ్తూ ఉన్నారు. ఒలివ కొండ అంటే గెత్సెమనే తోట అనే స్థలానికి వెళ్తూ ఉన్నారు. ఆయన పాస్కా భోజనము పూర్తి చెయ్యకుండా ఇంకొక పాత్ర ఉంటుంది, 4వ పాత్ర, ద 4th కప్. అది తాగితేనే ప్రియలారా పాస్కా భోజనము కంప్లీట్ అవుతుంటుంది, పూర్తి అవుతూ ఉంటుంది. మార్కు గారి ఇంట్లో పై మేడలో పాస్కా భోజనము పూర్తి చేయకుండా 2వ కప్పు ఎత్తుకుని ఈ మాట పలికి యేసుక్రీస్తు అక్కడి నుంచి శిష్యులతో పాటు లేచి గెత్సెమను తోటకి వెళ్ళాడు. అక్కడ ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ సంఘటన మీకు బాగా తెలుసు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు గెత్సెమను తోటలో చేసిన ప్రార్థన గురించి నేను చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ టైం లేదు బిడ్డలారా. ఆ ప్రార్థనలో యేసుక్రీస్తు మళ్ళీ ఒకే ఒక మాట అంటూ ఆయన ప్రార్థన చేశారు. ఆ ప్రార్థనలో ఏముందంటే, తండ్రి నీ చిత్తమైతే ఈ పాత్ర నా నుంచి తొలగిపోవునుగాక. ఆల్రెడీ యేసుక్రీస్తు త్రాగి ముగించినటువంటి మొదటి పాత్ర, 2వ పాత్ర, 3వ పాత్రను గురించి ప్రార్థన చేసే అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ తాగారు. ఈ ప్రార్థన దేని గురించి అంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఆయన త్రాగబోతున్నటువంటి తండ్రి చిత్త ప్రకారం ఆయన తాగవలసినటువంటి 4వ పాత్ర తీసుకుంటాం బిడ్డలారా. లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయము 42వ వచనం తీసుకుందాం. లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయములో 42వ వచనములో చివరి పాత్ర, పాస్కా భోజన వేళలో ఒక యూదుడు తాగవలసినటువంటి 4వ పాత్ర, చివరి పాత్రను గురించి యేసుక్రీస్తు తండ్రి దగ్గర వేదనతో, ఆవేదనతో, ఆయన చెమట రక్త బిందువలే భూమిపై పడినంత వరకు హృదయావేదనతో యేసుక్రీస్తు ప్రార్థన చేస్తూ 3 సార్లు తండ్రిని అడిగినటువంటి ఒక మాట ఇదే, ఈ పాత్ర నా నుండి తొలగించుము. వాక్యమిందామా? 42వ వచనం. తండ్రి నీ చిత్తమైనచో ఈ పాత్రను నా నుండి తొలగింపుము. తండ్రి నీ చిత్తమైతే ఈ పాత్ర నా నుండి తొలగింపుము, కానీ నా ఇష్టము కాదు, నా ఇష్టము కాదు, నీ చిత్తమే నెరవేరునుగాక, నీ చిత్తమే నెరవేరునుగాక అని ప్రార్థించెను. వాక్యం పలుకుతుంది. ఆయన మళ్ళీ వెళ్ళి ఇదే మాటలు చెప్పుకుంటూ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించారు. ఏ పాత్ర తొలగిపోవాలని? ఈ 4వ పాత్ర, ద 4th కప్. ఆయన త్రాగాలి. ఆయన ఈ పాత్ర తాగటం తండ్రి చిత్తం, కానీ అది త్రాగటం అంత సులువైనటువంటి పని కాదు. అందుకే మానవ సహజమైనటువంటి ఆవేదనతో యేసుక్రీస్తు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు, తండ్రి చిత్తము తెలుసుకోవటానికి. చేదైన ఈ శ్రమల పాత్రమును సాధ్యమగు నేనిని తొలగింపుము, కానీ ఇది నా చిత్తం కాదు దేవా, నీ చిత్తం నాలో జరగనిమ్ము. చేదైన ఈ శ్రమల పాత్రమును సాధ్యమగు నేనిని తొలగింపుము, కానీ ఇది నా చిత్తం కాదు దేవా, నీ చిత్తం నాలో జరగనిమ్ము. ఆయన ప్రార్థించాడు, తండ్రి ఈ 4వ పాత్ర ఆయన త్రాగకుండా తొలగిస్తాడేమో అని. కానీ
తండ్రి ఆ పాత్ర తొలగించలేదు. మానవరక్ష సాక్షాత్కారం కోసం ఈ పాత్ర ఆయన తాగవలసినదే అని తండ్రి చిత్తం యేసుక్రీస్తు గ్రహించాడు. అందువలన పాత్రను తొలగించకుండా వాక్యం పలుకుతుంది, ఆయన హృదయావేదనతో ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన రక్తము, ఆయన చెమట రక్త బిందువలే భూమిలో పడును, ఆకాశమునొక దూత దిగి వచ్చి ఆయన బలపరచును అని వాక్యం పలుకుతుంది. కానీ ఈ 4వ పాత్ర దేవుడు తొలగించలేదు పరిబడ్డారు. అందువలన ఆయన ప్రార్థన ముగించి అక్కడి నుంచి లేచాడు. దేవుని కృప వల్ల 2 సార్లు ఈ గెత్సెమనే తోటలో వెళ్ళి యేసుక్రీస్తు ప్రార్థించినటువంటి ఆ స్థలములో మోకరించి ప్రార్థించే గొప్ప అవకాశం దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. ప్రియులారా, ఆ ఒలివ తోటలో ప్రవేశిస్తే వాతావరణం మారిపోతుంది. ఏ ఒక్కరు అక్కడ మాట్లాడరు. ఎంత ప్రశాంతమైన ఒక మంచి ప్రార్థన వాతావరణం అంటే అక్కడ కూర్చోవటమే ఒక దేవుని ప్రసన్నత మనకు కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు పరిశుద్ధ బలిభోజులు అక్కడ సమర్పించబడుతూనే ఉన్నాయి. వందల వేల లక్షల మంది ప్రవహిస్తూనే ఉన్నారు ఈ ఒలివు తోటలో. ఇద్దరు కలిసి పట్టుకున్న పట్టు అందలనంద పెద్ద ఒలివ చెట్లు ఉన్నాయి అక్కడ. మంచి ఒక తోట, అందులో యేసుక్రీస్తు ప్రార్థించినటువంటి ఆ స్థలం. నేను మీతో మాట్లాడుతుండగా నా మనసు అక్కడ ఉంది, ఆ ఒలివ తోటలో ఆ ప్రార్థనా స్థలం చాలా బాగుంది. ప్రియులారా, ఈ పాత్ర యేసుక్రీస్తు తాగాలి, అదే దేవుని చిత్తము అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆయన అక్కడి నుంచి లేచి శిష్యులని వెంటబెట్టుకుని ఆ తోట నుంచి బయటికి వస్తూ ఉండగానే బండ్రోతులు యూదా ఇస్కరియోతుతో కలిసి వచ్చి అతన్ని బట్టి బంధించి తీసుకెళ్లారు. పవిత్ర శుక్రవారం నాడు తర్వాత జరిగిన సంఘటనలన్నీ మీరు చదువుతూ వింటూ ఉంటారు. ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు భారమైన సిలువను మోసుకుంటూ ఆయన గొల్గోతా అనేటువంటి స్థలానికి ఆయన చేరినప్పుడు బైబిల్ వాక్యం ప్రకారం మత్తయి సువార్త ప్రియులారా దాని కపాలం అనే పేరుంది. అంటే యేసుక్రీస్తుని ఎక్కడైతే సిలువేయాలి, ఎక్కడైతే సిలువ మీద అండగొట్టాలి, చంపేయాలి అని యూదులు వెంట్రోతులు నిర్ణయం తీసుకున్నారో ఆ స్థలానికి యేసుక్రీస్తు చేరినప్పుడు యేసుక్రీస్తుకి ఒక పాత్ర అందించారు వాళ్ళు. తీసుకోండి బిడ్డలారా, మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయంలో 33, 34 2 వచనాలు బైబిల్ తీసుకోండి. మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయంలో 33, 34 2 వచనాలు అని ఒకసారి విందాం. అక్కడ యేసుక్రీస్తు కల్వరి సిలువలు అంటే ఈ భారమైన సిలువ మోసుకుంటూ ఆయన ఈ సిలువ యాత్ర ముగించాడు అక్కడ. అప్పుడు ఆయనకు ఒక పాత్ర అందించారు, విందామా? వారు కపాల స్థలము అను నామాంతరము గల గొల్గొతా అను స్థలమునకు చేరిరి. కపాలము అని పేరు గల గొల్గోతా అనే స్థలానికి చేరారు. ఇంగ్లీష్లో దాన్ని స్కల్ అనే మీనింగ్ ఉంటుంది. అక్కడికి చేరిరి. ఎస్, కంటిన్యూ. చేదు కలిపిన ద్రాక్షారసమును ఆయనకు త్రాగనిచ్చిరి, కానీ దాని రుచి చూచి ఆయన త్రాగుటకు ఇష్టపడకపోయెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఇంగ్లీష్లో ప్రియబిడ్డలారా మీరు చదివితే అక్కడ పాత్ర, కప్ అనే కరెక్ట్ మీనింగ్ ఉంది. ఈ తెలుగు బైబిల్లో కరెక్ట్ ఆ మీనింగ్ అక్కడ సరిగా లేదు. ఇంగ్లీష్లో ఏ కప్ అని ఉంటుంది, ఏ కప్ ఆఫ్ వైన్, చేదు ద్రాక్షరసం. మళ్ళీ చదువుదామా ఆ వాకు? చూడు, ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో ఉన్న వ్యత్యాసం చూడండి ఒకసారి. చేదు కలిపిన ద్రాక్షారసమును ఆయనకు త్రాగనిచ్చిరి, కానీ దానిని రుచి చూచి ఆయన త్రాగుటకు ఇష్టపడకపోయెను. ప్రియులారా, ఇంగ్లీష్లో ఎంత బాగుంది తెలుసా? And when they came to the place called Golgotha, which means place of skull, they offered him wine to drink mixed with gall, but he tasted and he did not drink the cup.
ఆ పాత్ర ఆయనకు అందించారు. గొల్గొతాలో రాగానే ప్రియబిడ్డలారా, ఆ వాళ్ళు త్రాగటానికి ఆ పాత్ర అందించిరి, కానీ యేసుక్రీస్తు ఆ పాత్ర త్రాగలేదు. కానీ యేసుక్రీస్తు ఈ పాత్ర నుంచి ఎప్పుడు తాగారంటే ప్రియబిడ్డలారా, చివరిగా ఈనాటి సువిశేష పట్టణంలో మీరు యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయంలో 28, 29, 30 ఈ 3 వచనాలలో ఆయన సెలవుల నుండి 6వ మాట పలికారు. ఏమని? నాకు దాహమగుచున్నది అన్నారు. గొల్గొతా అనేటువంటి ఆ కపాలం అనే స్థలానికి చేరినప్పుడు వాళ్ళు అందించారు, పాత్ర అందించారు, కానీ ఆ పాత్ర ఆయన తాగలేదు. ఎందుకంటే ఆ పాత్ర తాగే సమయం ఇంకా రాలేదు కాబట్టి. ఎందుకంటే ఆ పాత్రకి ఒక అర్థం ఉంది, ఆ పాత్రకి ఒక మీనింగ్ ఉంది. అందుకే వారు ఆయనకు అందించారు, కానీ ఆయన అప్పుడు త్రాగలేదు. కానీ త్రాగే టైం వచ్చింది ఎప్పుడు? ఈ యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 28, 29, 30 ఒకసారి మళ్ళీ విందామా? స్టార్టింగ్లో ఫాదర్ గారు చదివినటువంటి అదే మాట మళ్ళీ విందాం. పిదప యేసు అంతా సమాప్తమైనది అని గ్రహించి నాకు దాహమగుచున్నది అనెను. కంటిన్యూ. అక్కడ పులిసిన ద్రాక్షారసముతో నిండిన పాత్ర ఉండెను. చూడండి ఎంత కరెక్ట్గా బైబిల్లో ఉన్న ఒక్క పొరులు కానీ ఒక్క మాట కూడా వృద్ధ రాయబడలేదు బిడ్డలారా. అన్నిటికీ పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ వలన కలిగినటువంటి లోతైన అర్థం ఉంది. పులిసిన ద్రాక్షరసముతో నిండిన ఒక పాత్ర అక్కడ ఉండెను. ఎస్, వారు నీటి పాచి ఆ రసములో ముంచి దానిని హిస్సోపు కొలకు తగిలించి ఆయనకు అందించిరి. యేసు ఆ రసమును అందుకున్నారు, స్వీకరించారు, అందుకొని సమాప్తమైనది అని తలవంచి ప్రాణము విడిచెను. ప్రియమిలారా, ఈ 4వ పాత్ర, 4వ కప్పు ఏంటంటే మానవ రక్ష చరిత్ర కార్యమును ఆయన సంపూర్తిగా పూర్తి చేశాడు. విచ్ మీన్స్ ప్రియమిలారా, నీ రక్షణ సాధించటానికి, నా రక్షణ సాధించటానికి, మానవులందరి రక్ష అనేటువంటి గొప్ప దేవుని ప్రణాళిక సాధించటానికి తండ్రి దేవుడు తన ఏకైక కుమారుని యేసుక్రీస్తుని మన కోసం ఒక యాగబలిగా కలువరి శిలువలో అర్పించారు. ఆయన రక్తమే, రుధిరమే మన కోసం ధారపోశారు. దేవుడు నీ రక్షణ కోసం, నా రక్షణ కోసం చేయవలసినటువంటి అన్నీ చేసి ముగించారు. అందుకే వాక్యం పలుకుతుంది, అంతయు సమాప్తమైనది అని గ్రహించి లాస్ట్ కప్, ఆఖరి చివరి పాత్ర ఆయన అందుకున్నారు. ఆయనే అన్నాడు, నాకు దాహమగుచున్నది. ఇలా గమనించండి, కపాలం అనే స్థలానికి చేరినప్పుడు వారు పాత్ర అందించారు, కానీ అప్పుడు యేసుక్రీస్తు పాత్ర తాగలేదు. ఎందుకంటే రక్షణ కార్యము పూర్తిగా ముగించలేదు. అప్పుడు అది ముగియకుండానే వారు ఆయనకి ఆ పాత్ర అందించారు. అందుకు ఆయన ఆ పాత్ర స్వీకరించలేదు. చివరికి రక్షణ చరిత్రలో బిడ్డలారా, మనం మళ్ళీ వింటూ ఉన్నాం. అదేంటంటే లేఖనములు నెరవేరటానికి, లేఖనములో రాయబడినవి అన్నీ పరిపూర్తి అవ్వటానికి అని మళ్ళీ ఈ సెలవు మార్గ, ఈ యాదన, ఈ భక్తి కార్యములో మనం మళ్ళీ చదువుతూ ఉన్నాం. అందువలన ఆయనే అన్నాడు, నాకు దాహమగుచున్నది. ఎప్పుడు ఈ మాట అన్నాడు? అంతయు సమాప్తమైనది. విచ్ మీన్స్ నీ రక్షణ కోసం, నా రక్షణ కోసం ఇంక దేవుడు చేయటానికి ఏది బాకీ లేదు, బ్యాలెన్స్ లేదు, అన్నీ చేసి ముగించారు. అంత సమాప్తమైన గ్రహించినప్పుడే ఆయన అన్నాడు, నాకు దాహమగుచున్నది. అప్పుడు పులిసిన ద్రాక్ష రసముతో నిండిన పాత్ర అక్కడ ఉండును. అది హిస్సోపును తగిలించి యేసుక్రీస్తుకి వారు అందించిరి. ఆయన ఆ పాత్రను తాగారు. అంతయు పరిపూర్తి అయిన తర్వాత, అనగా విచ్ మీన్స్ పిల్లరా,
యేసుక్రీస్తు మార్కు గారి పైమెడలో ప్రారంభించిన కడరాత్రి భోజనము అక్కడ ముగించలేదు. అది ఎక్కడ ముగించింది అంటే కల్వరి శిలువపై ఆయన చేయవలసిన రక్షణ కార్యం పరిపూర్తి చేసినప్పుడే ఆ ఆఖరి చివరి పాత్ర నుంచి ఆయన తాగారు. అదే 4వ పాత్ర. 3 పాత్రలు ఆయన ఆ కడరాత్రి భోజన వేళలో తాగారు, శిష్యులతో కలిసి తాగారు, మార్కు గారి ఇంటి పైమెడలో తాగారు. 4వ పాత్ర తాగినది, విచ్ మీన్స్ ఆ పాస్కా భోజన బలి పూర్తి అయింది. ఇంకా ఏది మిగిలిలేదు. అబ్సల్యూట్లీ కంప్లీటెడ్ ద హ్యూమన్ రిడెంప్షన్ అండ్ ద హ్యూమన్ సాల్వేషన్. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీరు ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటూ ఉండగా ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, నీ రక్షణ కోసం నీ దేవుడు ఇంకా చేయటానికి ఏది ఆయన మిగిలించలేదు. నథింగ్ ఈస్ లెఫ్ట్. నీకు రక్షణ కావాలా? నీ దేవుడు నీ కోసం చేయటానికి ఇంకా ఏది లేదు. నీవు పరలోకములో చేరాలా? నీ దేవుడు నీ కోసం చేయటానికి ఇంకా ఏదీ లేదు. నువ్వు రక్షింపబడాలా? దేవుడు నీ కోసం ఇంకా చేయటానికి ఏదీ లేదు. అబ్సల్యూట్లీ కంప్లీట్లీ ఆయన నీ రక్షణ కోసం కావలసినది అన్నీ తన ఏకై కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి రుద్రమును శిలువపై ధారపోసి పూర్తి చేశారమ్మా. అందుకే అంతయు సమాప్తమైనది అని గ్రహించి ప్రభువు చెప్పాడు, నాకు దాహమగుచున్నది. అప్పుడు 4వ పాత్ర అందించారు. ఆ 4వ అంటే ఈ పులిసిన ద్రాక్షరసం 4వ పాత్రకు సూచన. ఏదైతే కడరాత్రి భోజన వేళలో పూర్తి చేయకుండా వదిలిపెట్టి ఒలివ తోటకి వెళ్ళిపోయారో ఆ 4వ పాత్ర ఇక్కడ సైనికులు అతనికి అందించారు. అంతయు సమాప్తమైనప్పుడు విడలారా అది యేసుక్రీస్తు స్వీకరించారు, ఆయన త్రాగారు. అది తాగిన వెంటనే 7వ మాట, తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను సమర్పిస్తున్నానని చెప్పి ఆయన శరములు వార్చి ఆయన మరణించను. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రతి పరిశుద్ధ బలిభోజనం మీరు పాల్గొన్నప్పుడల్లా నేను ఈ రాత్రి చెప్పిన ఈ మాట మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఆయన నీకోసము అన్నీ చేసి ముగించారు. ఇక ఏమైనా చెయ్యాలంటే నువ్వే చెయ్యాలి. నీకు రక్షణ కావాలా? నువ్వే నిర్ణయించుకోవాలి. నువ్వు బాగుపడాలా? నువ్వే నిర్ణయించుకోవాలి. నీకు పరలోకము చేరాలా? నువ్వే నిర్ణయించుకోవాలి. నీ ఇంటికి రక్షణ కావాలా? అందరినీ నీ చేతులలో ఉన్నాయి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఎందుకంటే తన చివరి బిందు రక్తము కూడా జీవజలము కూడా ఆయన మన కోసం తారబోశారు. అందుకే బండ్రోతులో ఒకడు ఆయన చనిపోయాడు లేదని తెలుసుకోవటానికి ఆయన ప్రక్కలో బల్లెముతో పొడిచను. వాక్యం పలుకుతుంది, అక్కడి నుంచి రక్తము నీళ్లు స్రవించను. విచ్ మీన్స్ ఆయన శరీరములో ఏది కూడా ఒక్క చుక్క నీళ్లు కూడా ఇక లేదు, ఒక్క చుక్క రక్తం కూడా లేదు. కంప్లీట్లీ మానవ రక్షణ కోసం ఆయన ధారపోశారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. చెప్పండి, దేవవర ప్రసాదము చేత నిన్న మరియమ్మ వందనము, ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలము యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారగని. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మమైండడు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. చివరిగా ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు దాహమును గురించి 2 మాటలు. నంబర్ 1, మీకు తెలుసు ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తులో 2 స్వభావాలు ఉన్నాయి. ఒకటి దైవ స్వభావము, రెండవది మానవ స్వభావం. ద డివైన్ నేచర్ అండ్ ద హ్యూమన్ నేచర్ ఆఫ్ జీసస్. ప్రియబిడ్డలారా,
యేసుక్రీస్తు మానవ స్వభావాన్ని మనం ఆలోచిస్తే ఒక మనిషి భుజస్కంధాలపై తనకంటే 3 రెట్ల భారం ఉన్నటువంటి సిలువను మోపి దాదాపు 22 గంటలు ఏది తినలేదు, ఏమీ త్రాగలేదు. తలపై ముళ్ళ కిరీటం ఉంటుంది. 39 సార్లు కొరడా దెబ్బలు పడ్డాయి. అవమానము, ఉమ్మివేయటపడాలు, ఇటువంటి ఎన్నెన్నో హృదయ ఆవేదనలు ఆయన పొందారు. ఆయన సిలువ ఎత్తుకుని నడవటానికి కూడా ఆయనకి శక్తి లేకుండా పోయింది. దారిలో సీమోను సహాయం చేయటానికి సైనికులు ఆయన బలవంతం చేశారు. వాక్యం పలుకుతుంది, ఆయన దారిలోనే చనిపోతారేమో అని భయపడే ప్రియలారా వారు సైమన్ ఆఫ్ సిరైన్ అని ఒక మనిషిని యేసుక్రీస్తు సిలువ మోయటానికి బలవంతం చేసిన వాక్యం పలుకుతుంది. అందువలన ప్రియలారా యేసుక్రీస్తు కపాలం అనే స్థలానికి చేరినప్పుడు మానవ సంబంధమైన ఒక ఆలోచన, హ్యూమన్ బాడీలీ అనాటమికల్ వే మనం ఆలోచిస్తే ఆయనకి తప్పకుండా దాహం కూర్చుంది. ఎందుకంటే కీర్తన గ్రంథం దాన్ని గురించి పలుకుతుంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, తెలుసుకుంటామా? కీర్తన గ్రంథము 22వ అధ్యాయం ప్రియలారా 14, 15, 16, 17, 18 ఒకసారి విందామా? కీర్తనకారుడు యేసుక్రీస్తుని గురించినటువంటి ఆయన దాహమును గురించి, ఆయన ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో తప్పకుండా మనిషికి ప్రియలారా ఆ మంటంట గమనించండి. యేసుక్రీస్తుని ఉదయం 9 గంటలకు వారు సిలువేశారు. 6 గంటల సేపు అన్న సిలువలో భూమి ఆకాశానికి మధ్య యేసుక్రీస్తు వేలాడియారు. రక్తమంతా కారిపోతూ ఉంటుంది. నేను చెప్పినటువంటి ఇవి అన్ని శారీరక మానసికమైనటువంటి ఆవేదన అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన. ఇంకా మంట ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు ప్రియులారా ఏ ఒక్క చెట్టు నీడ లేకుండా ఈ మంటంటలో రక్తమంతా గారిపోయి భూమి ఆకాశానికి మధ్య వేలాడుతున్న మనిషికి దప్పిగా దాహం సాధారణమైనటువంటి ఒక మనిషికి అనిపిస్తుంది. విందామా ఈ దేవుని యొక్క వాక్కు చదువుతూ వినండి. కీర్తనకారుడు ఏమంటున్నాడో కీర్తన గ్రంథం 22వ అధ్యాయము 14 నుంచి 18 వరకు. నా బలము నేల మీద పారబోసిన నీటి వలె ఇంకిపోయినది. నా బలము నేల మీద పారబోసిన నీళ్లు వలె వెళ్ళిపోయింది. విచ్ మీన్స్ యేసుక్రీస్తులో ఎటువంటి బలము లేదు, శక్తి లేదు. ఆయన క్షీణించిపోయాడు. నంబర్ 1. ఎస్, నా ఎముకలన్నీ పట్టు తప్పినవి. ప్రియులరా ఎముకలన్నీ కూడా పట్టిపోయినట్లుగా వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. ఎస్, ఇంకా నా గుండె నాలోనే మైనము వలె కరిగిపోయినది. నా గుండె కూడా మైనంలాగా కరిగిపోయినది. నా శక్తి పెంకు వలె ఎండిపోయినది. నా శక్తి పూర్తిగా ఎండిపోయినది. నా నాలుక అంగిటికి అంటుకొనుచున్నది. మై గాడ్, ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. నా నాలుక, మళ్ళీ విందామా? యేసుక్రీస్తు నాలుక అంగిటికి అంటుకొనుచున్నది. ఇంగ్లీష్లో ఇట్ ఈస్ బీన్ స్టక్ టు ద జో అని అంటుంది. అంటే నాలుగు ఎక్కడ ఉందమ్మా? దీనిలో ఉంటుంది, దీని లోపల ఉంటుంది. దీన్ని జో అంటారు ఇంగ్లీష్లో. నాలుక దానికి అతుక్కుపోయిందంట. నీళ్ళు లేక ఎండిపోయిన పెదవులు, నాలుగు అతుక్కుపోయింది. ఎస్, ఇంకా నేను చచ్చి దుమ్ములో పడియుండునట్లు చేసితివి. నేను చచ్చి దుమ్ములో పడిపోయినట్లు చేసితివి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియులారా అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఒక మనిషి తప్పకుండా నీరు కావాలని, ఒక్క చుక్క నీళ్లు కావాలని ఆశిస్తాడు. బైబిల్లో ప్రియులారా ధనవంతుడు లాజరు అనేటువంటి ఉపమానములో అగ్నిలో మాడిపోతూ ఉండగా ఆ ధనవంతుడు అబ్రాహాం అడిగినటువంటి ఒక కోరిక, తండ్రి అబ్రాహామా లాజరును పంపించు. ఎందుకు? ఆయన ఎందుకు రావాలి? ఆయన వేళ్ళైనా కొంచెం నీటిలో ముంచి
నా నాలుక చల్లార్చటానికి లాజర్ను పంపించమని ధనవంతుడు మండుతూ ఉన్నటువంటి అగ్నిగుండంలో ఉండగా అడుగుతూ ఉన్నాడు. ప్రియలారా, ఒక చుక్క నీళ్లు దప్పికొన్నుతున్న ఒక మనిషికి అవసరం కావాలి. అందువలన యేసుక్రీస్తు యొక్క మానవ స్వభావాన్ని మనం ఆలోచిస్తే తప్పకుండా ఆయనకి నీళ్లు కావాలి. దాహమగుచున్నది ఆయన చెప్పారు, అది కరెక్టే. కానీ ప్రియలారా, దైవ స్వభావం గురించి మనం ఆలోచిస్తే ఇది కేవలము శారీరకమైనటువంటి ఒక దప్పిక కాదు. దీనికి ఆత్మీయపరమైనటువంటి ప్రియలారా ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాహమగుచున్న వ్యక్తికి 2 చుక్కలు నీళ్లు పోస్తే ఎక్కడ దాహం తీరు చెప్పండి. ఎందుకంటే నాకు దాహమగుచున్నది నేను యేసుక్రీస్తు పలికినప్పుడు వారు ఏం చేశారు? 1 లీటర్ నీళ్ళు ఇచ్చారా? ఏమా 1 కుండ ఫుల్ నీళ్ళు ఇచ్చారా? ఇయ్యలేదు. ఒక మిండమా 29 వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేశారు చూడండి. లూకాసు వార్త, యోహాను సువార్త. వారు నీటి పాచిని ఆ రసములో ముంచి, నీటి పాచిని ఆ రసములో ముంచి దానిని హిస్సోపు కొలకు తగిలించి, ఒక కర్ర మీద తగిలించి ఆయనకు అందించిరి. ఆయనకి మెల్లగా అందించిరి. చదువు. యేసు ఆ రసమును అందుకొని సమాప్తమైనది అని తల వంచి ప్రాణము విడిచెను. ప్రియులారా, పొడిసిన ద్రాక్ష రసములో ఆ స్పంజ్ కొద్దిగా ముంచి ఒక కర్ర మీద తగిలించి ఇలా అందిస్తే ఒక మనిషికి ఎన్ని చుక్కలు వస్తాయి చెప్పండి? అర్థమవుతుందా? అతుకిపోయినటువంటి నాలుక, ఎండిపోయిన పెదవులు, నీరు వరే ధారపోయబడినటువంటి తన ప్రాణం, తన శక్తి అన్ని పోగొట్టుకున్నటువంటి యేసుక్రీస్తుకి దాహమగుచున్నది అన్నప్పుడు 2-3 చుక్కలు పులిసిన ద్రాక్షరసం ఇస్తే దాహం తీరుతుందా బిడ్డలారా? తీరదు. ఆయన కేవలం అది అందుకున్నారని వాక్యం పలుకుతుంది. త్రాగటానికి పెద్దగా ఏం దొరకదు స్పంజ్ నుంచి. మీరు హాస్పిటల్లో మంచం మీద పడి ఉంటే, స్నానం చేయలేని పరిస్థితుల్లో మీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ నర్సులు కానీ ఎవరైనా స్పంజ్ బాత్ ఇస్తారు. స్పంజ్ బాత్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? నీటిలో గుడ్డ ముంచి లేదా స్పంజ్ ముంచి నిన్ను ఇలా రుద్దుతారు. స్నానం చేసినట్టు ఉందా? అది చెప్పండి. స్నానం చేసినట్టు ఉందా? అసలు ఉండదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియులు, అందువలన దప్పిక తీరేనంత వరకు త్రాగటానికి అక్కడ ద్రాక్షరసము లేదు, ఆయనకి దొరకలేదు. కేవలం ఆయన అలా స్పంచులు ముంచినటువంటి ఆ కొద్దిగా కొన్ని చుక్కలు ద్రాక్షరసము ఒక కర్రపై తగిలించి ఇలా పైకెత్తి అందిస్తే ప్రియులారా అది అందుకున్నారు. అది కేవలం ఒక సూచన మాత్రమే. దేనికి? అందయు సమాప్తమైనది అని చెప్పి యూదుల పాస్కా ఆచార ప్రకారము ఆ 4వ పాత్ర తాగారు, అందుకున్నారు అనేటువంటి సూచన కోసమే ఆయన ఆ పాత్ర అందుకున్నారు. కానీ అది శారీరకమైనటువంటి దాహం దప్పిక తీర్చినందా 1 లీటర్ నీళ్లు కానీ 1 లీటర్ ద్రాక్షరసం కానీ ఆయనకి అందులేదు. ప్రియమైన సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన దేవుని ప్రణాళిక తీసుకోండి. బైబిల్ గ్రంథములో చివరి గ్రంథమైనటువంటి దర్శన గ్రంథం 22వ అధ్యాయం బిడ్డలారా తీసుకున్న 17వ వచనం. దర్శన గ్రంథము 22వ అధ్యాయము చివరి, బైబిల్లో లాస్ట్ బుక్ 22వ అధ్యాయము 17వ వచనములో ఒక దాహమును గురించి అక్కడ వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది బిడ్డలారా. విందామా? ఆత్మ వధువు రమ్ము అని పలుకుచు, ఆత్మ మనందరినీ రమ్ము అని పలుకుచు, దీనిని వినిన ప్రతి వ్యక్తి రమ్ము అని పలకవలెను. దీనిని వింటున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తియు రమ్ము అని పలకవలెను. దప్పిక కొనిన వారు అందరూ రెండు, ఇష్టపడువారు అందరూ జీవజలమును ఉచితముగా పుచ్చుకొనవచ్చును. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, బైబిల్లో యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయంలో 7వ వచనం, అక్కడ ఆ 4వ అధ్యాయం అంతా కూడా యేసుక్రీస్తు సమరయ స్త్రీతో మాట్లాడుతున్నటువంటి ఒక సంఘటన అక్కడ ఉంటుంది. 7వ వచనంలో యేసుక్రీస్తు నాకు త్రాగటానికి కొద్దిగా నీళ్ళు ఇవ్వమని సమరయ స్త్రీని అడిగారు. కానీ
యేసుక్రీస్తు ఆమె దగ్గర నుంచి నీళ్లు తీసుకుని త్రాగినట్లు యోహాను సువార్తలో ఎక్కడ కూడా లేదు ప్రియబిడ్డలారా. కేవలం అడిగారు. చూడండి, ఇది ఒక సూచకార్థమైనటువంటి ఒక మాట. నాకు దాహమగుచున్నది. అక్కడ ఆ బావి దగ్గర కూర్చుండి యేసుక్రీస్తు మిట్ట మధ్యాహ్నము నీళ్లు తోడుకోవడానికి వచ్చినటువంటి సమరయ స్త్రీతో అడిగిన మాట ఇదే, నాకు దాహమగుచున్నది. ఎస్, మళ్ళీ చెప్తామా? యోహాను 4:7 ఒక సమరయ స్త్రీ నీటి కొరకు అక్కడికి వచ్చెను. నీటి కొరకు అక్కడికి వచ్చును. యేసు నాకు త్రాగుటకు నీరు ఇమ్ము అని ఆమెను అడిగెను. నాకు త్రాగటానికి కొద్దిగా నీళ్ళవమ్మా అని అడిగాను. ప్రియమైన తర్వాత యేసుక్రీస్తుకి సమరయ స్త్రీకి మధ్యలో సుదీర్ఘమైనటువంటి సంభాషణ ఉంటుంది. వాళ్ళ డైలాగ్స్ అక్కడ ఉన్నాయి, మాటలు అక్కడ ఉన్నాయి. కానీ ఎప్పుడు కూడా యేసుక్రీస్తుకి సమరయ స్త్రీ తాగటానికి ప్రియులరా ఒక గ్లాసు మంచినీళ్ళు ఇచ్చినట్లు కానీ ఆయన తీసుకుని తాగినట్లు కానీ ఆ 4వ అధ్యాయంలో అసలు లేదు. నీళ్లు తోడుకోవటానికి ఆ కడవ తీసుకొచ్చినటువంటి ఆమె వాక్యం పలుకుతుంది, ఆ బావి దగ్గర ఆ కుండ వదిలిపెట్టి, ఆ పోటక్కడ వదిలిపెట్టి ఆమె పట్టణానికి వెళ్ళి ప్రజలందరినీ కూడా యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి నడిపించారు. ఈయన ఏమో రానున్నటువంటి రక్షకుడు లేదా ప్రవక్త అని ఆమె వీళ్ళందరినీ కూడా యేసు దగ్గర నడిపించారు. కానీ ఆ సంభాషణ, ఆ డైలాగ్ ఎక్కడ ప్రారంభమవుతుంది? అమ్మా, నాకు త్రాగటానికి కొద్దిగా నీళ్ళు ఇవ్వము అని అడిగి ప్రారంభించాడు. ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, నేను ఇక్కడ ముగిస్తూ ఉన్నాను, మనకి ఇక్కడ టైం అవుతుంది కాబట్టి. యేసుక్రీస్తు కొండ మీద చెప్పినటువంటి ప్రసంగములో మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, అక్కడ ఇంకొక ఆకలి దప్పిక గురించి వాక్యం చెప్తుంది. ఇవి అన్నీ కూడా ప్రియులరా కేవలము లిటరల్లీ మనం తీసుకోవలసినటువంటి దాహం కాదు, శారీరకమైన దాహం కాదు, శారీరక ఆకలి దప్పికలు కాదు. కానీ లోతైన అర్థముతో మనం పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఆయన చెప్పిన ప్రతి మాటను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. విందామా? మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 6వ వచనం. నీతి నిమిత్తము ఆకలి దప్పులు గలవారు ధన్యులు. ప్రియులరా, అక్కడ ధన్యత, ఒక బ్లెస్సింగ్, ఒక ఆశీర్వాదము ఉంది. అందువలన యేసుక్రీస్తు నాకు దాహమగుచున్నది అని సిలువపై పలికిన మాట, నాకు త్రాగటానికి కొద్దిగా నీళ్ళు ఇవ్వము అని ఆ సమరయ స్త్రీని అడిగినటువంటి మాట, ఇవి అన్నీ కూడా ప్రియులరా ఆయన నీకోసము చేసి ముగించిన రక్షణ ప్రణాళికకి సూచన. అందువలన ప్రియులరా, ఈ పునీత అందోని వారి పరిశుద్ధ దేవాలయానికి రెక్టర్గా ఉన్నటువంటి రాజారెడ్డి ఫాదర్ ఈ సంవత్సరము దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ వలన మంచి మనసుతో యేసుక్రీస్తు శిలువపై పలికినటువంటి 7 మాటల గురించి 7 మంగళవారాలు ఇక్కడ ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆత్మీయ విందు మీకోసం ఏర్పరిచారు. అందులో బైబిల్ సంఖ్య నంబర్ అయినటువంటి 5 ఇది నాకు వచ్చింది. ప్రియులారా, ఒక విషయం గమనించండి, నిన్ను రక్షించటానికి ఇక దేవుడు చేయటానికి ఏదియూ లేదు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నీ రక్షణ కోసము, నీ కుటుంబ రక్షణ కోసము దేవుడు ఇక చేయటానికి ఏదియూ లేదు. నీకు రక్షణ కావాలా? ఆ నిర్ణయము నీ చేతిలో ఉంది. పునీత పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికలో అంటున్నారు, ఏలైనా మనమందరము న్యాయ విచారణకై క్రీస్తు యేసు ఎదుట అగప్పడవలయును కదా. అప్పుడు వారి వారి అర్హతలను బట్టి మంచిది కానీ చెడ్డది కానీ భౌతిక శరీరములో వారు వారు ఒనర్చిన కృత్యమును బట్టి నీకు ప్రతిఫలము వసకబడును. అందువలన పుణ్యక్షేత్రాలకి వచ్చిపోవటం మాత్రం కాదండి, క్యాథలిక్స్ అని చెప్పుకుంటూ ఒక ఫ్యామిలీ కార్డ్ రాపించుకుని సంకల పెట్టడం మాత్రం కాదమ్మా, పరిశుద్ధ బలిపూజకి వచ్చి సప్రసాదం తీసుకుని పోవటం మాత్రం కాదు. నీకు రక్షణ
లభించకపోతే నీ క్యాథలిక్స్ అయితే ఏమి, నీ వేరే సంఘాలకు వెళ్ళినా ఏమి, అన్యులైతే ఏమి, ఒకటే ఆలోచించుకో. నీ రక్షణ కోసం నీవు కావలసినవి అన్నీ కూడా నీవు చేస్తూ ఉన్నావా? నీ వల్ల, నీ ద్వారా సాధ్యమైనది అన్నీ కూడా చేయటానికి ఒక క్యాథలిక్, ఒక క్రైస్తవుడు సిద్ధంగా ఉన్నారా లేదా? ఇదే ఈ రాత్రి ఆలోచించుకోవలసినది. ఎందుకంటే నీ రక్షణ నీ చేతిలో ఉంది కాబట్టి. ప్రియవాళ్ళారా, ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రార్థిస్తాం. మమ్మ సదా కరుణించి కాచి కాపాడదా ప్రభువా, నీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం కలుగునుగాక. ప్రభువా, నాకు దాహమగుచున్నది అని సిలువలో నీవు పలికిన 6వ మాటను ధ్యానించిన ఈ బిడ్డలందరినీ పేరు పేరున మీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభు, మానవ రక్ష పరిపూర్తి చేయటానికి లేఖనములో రాయబడినవి అన్నీ యథాకాలం నెరవేరటానికి యూదుల పాస్కా పండుగ నియమాలను తూచ తప్పగా పాటించిన యేసయ్య, నీ రుధిరమును నీ ప్రాణమును కలువరి సిలువలో మా కోసం ధారపోసి నన్ను రక్షించటానికి అన్నీ చేస్తున్న ప్రభువా, ఈ రాత్రి ఈ బిడ్డ కోసం ప్రార్థిస్తున్నా. నా కొరకు అన్నీయు చేయువాడా, చేసి మొగ్గించువాడా, నా బరువు నా బాధ్యత నీ పాదం చెంత దించి తిని, నా కొరకు అన్నీ చేయువాడా, చేసి ముగించువాడా, నా బరువు నా బాధ్యత నీ పాదం చెంత దించి తిని. యేసయ్యా, రక్షణ కోసం ఒక్కొక్కరు పడుతున్న తాపత్రయాలు, వారి దుఃఖము, దురితము, వేదనలు, బాధలు, కన్నీరు అన్నిటినీ నీ పాదము చెంత దించి ప్రార్థిస్తున్నాం. నా రక్షణ కోసం అన్ని చేసి ముగించువాడా, ఈ ఆత్మదాహం నా మరణం వరకు నాకు కలిగించి నా మరణానందనం తప్పకుండా రక్షణ మార్గములు ప్రవేశించడానికి నాకు సహాయం చేయండి. రక్షణకు నడిపించు మార్గం ఇరుక్కైనది, కొలది మంది మాత్రమే దానిలో పయనింతురు అని యేసుక్రీస్తు పలికి ఉన్నాడు. ప్రభువా, ఆ ఇరుక్కైన ద్వారములో ప్రవేశించడానికి కొలది మంది మాత్రం ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి ఆ దారిని ఎన్నుకోవటానికి ఈ వాక్కు ఈ బిడ్డల్ని బలపరచునుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ వాక్కు ద్వారా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. సారవంతము నేలపై పడిన విత్తనములాగా అనుకూల సమయములో 30, 60, 100లుగా ఈ వాక్కు నీలో ఫలించునుగాక. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. 2 చేతుల పైకి లేపి ఒక్కరిని స్తుతించు దేవుని. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. గొంతెత్తి స్తుతించి ఈ వాక్కు నీలో ఫలించాలి. ఇది ఊరికే వెళ్ళిపోకూడదు. ఇది నీ రక్షణకు తగినటువంటి సమయం. అనుకూల సమయములో నేను నిన్ను ఆలకించితిని. ఇదే రక్షణ సమయము, ఇదే అనుకూల నిమిషము. బిడ్డలారా, చేతులెత్తి స్తుతించు. ప్రభువా, ఈ వాక్కుని ఎప్పుడు మర్చిపోకుండా మరణం వరకు జ్ఞాపకం ఉంచుకొని నేను కృషి చేసి నేను నా రక్షణ సంపాదించుకోవటానికి నీలరా నాకు ఆ దాహం కలిగించండి, ఆ రక్షణను అనుగ్రహించండి. ప్రభువా, వాక్యం విని వెళ్ళిపోయే వాళ్ళలాగా కాకుండా నా మరణానంతరం నీవిలాగా తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను సమర్పిస్తున్నానని చెప్పి భాగ్యవంతమైనటువంటి మంచి మరణం పొందుకోవటానికి ఈ వాక్కు నిన్ను బలపరచునుగా కానీ ప్రార్థించు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా.
అమ్మ మరియ తల్లి మా కొరకే ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేత అందరిన మరియమ్మ వందనం. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మమైన మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునగాక. ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడును ఎప్పుడును సదాకాలం మీకు మహిమ కలుగునుగాక. రాజనం వందనం నీ సేవకి అంకితం, దామానసం మందిరం నీ పూజకి అంకితం. నీ రాజనం వందనం నీ సేవకి అంకితం, మందిరం నీ పూజకి అంకితం. నింగినేల నీరు గాలి ఎల్లవేళ పొగడగా, పేద హృదయం తనివి తీర నీకు పాట పాడగా. లా 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 లా. నీరాజనం వందనం నీ సేవకి అంకితం, మందిరం నీ పూజకి అంకితం. తను మనసు నీకే సొంతం, నిన్ను నేను వేడిరా. ఆత్మదీపం వెలిగే నిరతం పరవశించి పాడెరా. మనసుతో పూలతో నీకు మాల అల్లిరా. నీవు లేక నిమిషమైన బతుకలేను నేనిలా. దీనురాలి పేదకుడికి రా రా దేవా. నీరాజనం వందనం సేవకి అంకితం, రామానసం మందిరం నీ పూజకి అంకితం. నింగినేల నీరు గాలి ఎల్లవేళ పొగడగా, పేద హృదయం తనివి తీర నీకు పాట పాడగా. లా 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 లా. నీరాజనం వందనం నీ సేవకి అంకితం, దామానసం మందిరం నీ పూజకి అంకితం.
సహోదరి సహోదరుల మనము అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పెరిగిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనట్టులా ప్రార్థించదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలను స్వీకరించునుగాక. బిడ్డలారా, రెండు చేతులు జోడించి ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి. పునీత అంతోని గారి భక్తులుగా మీరెంతో మంది పరిశుద్ధ బలిని పెట్టించి ఉన్నారు. రాష్ట్ర నలుమూల నుండి వేలాది మంది ఇక్కడికి విచ్చేసి ఉన్నారు. మీ మనసులో ఉన్న ప్రతి కోరిక, ప్రతి ప్రార్థన, ప్రతి విన్నపము ఈ బలిపీఠం మీద గురువులు అర్పించు అప్పద్రాక్షరములతో పాటు సమర్పించండి. నీకోసం దప్పిక కొని ఉన్న యేసయ్య నీ ఆత్మరక్షణ కోసము వెదిగి నలిగిన యేసయ్య తన పరిశుద్ధ రుధిరమును రక్తమును ధారబోసి ఇది మీ పాప పరిహారార్థమై చిందబడనున్న నూతన నిబంధన యొక్క రక్తమును చెప్పి కడర రాత్రి భోజన వేళలో దివ్య సప్రసాదము స్థాపించిరి. ఈ పాప పరిహారార్థ బలిలో పాల్గొవటానికి ఆ దేవాది దేవుడు మేమందరినీ కూడా ఆహ్వానించి ఉన్నారు. ఈ రక్షణ బలిలో మనమందరం పాల్గొంటూ అర్పిస్తూ ఉండగా, దేవా, ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా మమ్మల్ని శుద్ధి చేయమని, నీకు తగిన పుత్రులుగా మార్చమని, నీ ఆత్మ ప్రేరణలు మమ్మల్ని నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ గొప్ప భాగ్యము నీ తందోని వారి ప్రార్థనా సహాయం ద్వారా మాకు దయచేసినందుకు కృతజ్ఞతతో మేము స్మరించుకుంటున్నాం. మా ప్రార్థనా సహాయం కోరిన అనేక మందిని నీకు సమర్పిస్తున్నాను ప్రభువా. ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం నువ్వే నూతనంగా ప్రారంభించిన దివివాక్కు కేంద్రము ఏలూరు ధ్యానవడక మందిరాన్ని, ఆ మందిరం కోసం ప్రార్థన చేస్తున్న వారిని, ఆలయ నిర్మాణం కోసం కానుకలు అర్పిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని నీకు సమర్పిస్తున్నాను ప్రభువా. సువార్త కూటిక ఈ యొక్క మేత్రాసన నలుమూలలో, రాష్ట్ర నలుమూలలో రకరకాల గురువుల ద్వారా, సేవకుల ద్వారా జరుగుతూ ఉండగా నీ వాక్కు ద్వారా అందరినీ నీ దగ్గరకి ఆకట్టుకుని నడిపించమని, నీ రక్షణ కార్యము గురువుల ద్వారా, సేవకుల ద్వారా విజయవంతంగా జరుగునుగా. కానీ ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలైనా నీవు నీ పునీతుల సమక్షములో స్తుతులను అందుకొనుచూ ఉన్నారు. మేము వారిని, వారి పుణ్యక్రియలను ఆదర్శముగాను, వారి సహవాసము మాకు స్నేహబంధముగాను, వారి ప్రార్థన సహాయం మాకు గట్టి ఆదరవుగాను ఉండినట్లు ఏర్పరచితిరి. సాక్షిభూతమైన వారి పుణ్య జీవితముల ద్వారా మేము ప్రభావితులమై మా ముందున్న పరుగు బంధములు విజయవంతముగా పరుగడి మా ప్రభువు యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆ పునీతులతో పాటు అక్షయ మహిమ కిరీటమును మేము కూడా పొందగలుగుచూ ఉన్నాం. కావున దూతలతోనూ, అతిదూతలతోనూ, భద్రాసనులతోనూ, అధిపతులతోనూ ఏకమై నిరంతరము నిన్ను కీర్తించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు,
పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమైన హోసన్న, ప్రభునామమున వంచు వారు ధన్యులు. మహోన్నతమైన హోసన్న. సాధ్యమైతే మోకరించండి బిడ్డలారా. అది పవిత్రమైన నడి పూజ సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం ఈ కానొక్కలపై దిగిరి వచ్చి దీన్ని పరిశుద్ధపరచ గురువులు ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ఆ ఆత్మ దాహము మీకు ఆది ప్రసాదించాలని ప్రార్థనలో ఉండండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు మీరే. కావున ఏలిన వారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఏ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చులను నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనీరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. యేసుక్రీస్తు వందనము. ప్రేమ స్వరూప వందనము. విధముగని భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనీరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. యేసుక్రీస్తు వందనము. ప్రేమ స్వరూప వందనము. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మీ మరణం ప్రకటించదము,
మీ ఉత్థానము చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తులో పట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితమస్తుగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమును మోకరించి పునీత అంతోని వారి దేవాలయములో ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మమ్మందరినీ పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలెవారిగా మమ్ము పరిశుద్ధ ఆత్మతో అభిషేకించి ఆత్మదాహము కలిగిన బిడ్డలుగా నడిపించమని ప్రతిమాలు కొనుచున్నాం. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించి ఉన్న నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా పరిశుద్ధ జగద్గురువును ఫ్రాన్సిస్ పాపు గారిని మరియు మా పీఠాధిపతిని గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణను చేయుము. నీవు ఈ లోకము నుండి పిలుచుకొనిన ప్రతి ఒక్క నీ బిడ్డను, నీ సేవకురాలుని జ్ఞాపకముంచుకొనుము. జ్ఞాన స్నానము ద్వారా క్రీస్తు మరణములో భాగస్థుడైన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను క్రీస్తుని ఉత్థానం నందును పాల్గొనుగాక. ఉత్థానమగు నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొను. మరియు ముఖ్యంగా ఈనాడు దివ్య పూజాబలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబంలో చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశమునికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్న తెలుగు మరియమాతతోనూ ఆమె భర్తేగ పుణ్యత యేసేపుతోనూ ధన్యులైన అపోస్తులతోనూ ఇదిగో ఈ అద్భుతాలంతని వారి పుణ్యక్షేత్రంలో ఉండి వీరందరి మనవులను ఆలకించి దైవ సాన్నిధ్యంలో ఉంచి అద్భుతాలని స్వస్థతల్ని చేకూరుస్తూ ఉన్నటువంటి పునీత అంతోని వారితోనూ ఆది నుండి నీకు సేవ చేసిన ఆ పుణ్యాత్మలందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగము దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదము. వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. పైకి లేచి నిలబడతాం. రెండు చేతులు చాచి పట్టుకొని ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి ఇవ్వండి. మా యొద్ద అప్పపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో ఈ బిడ్డలందరినీ సకల కీడుల నుండి, సకల అపాయము నుండి, పైశాచిక ప్రభావాల నుండి, ఆత్మదాహానికి విరుద్ధమైన సకల లోకాసక్తుల నుండి పూర్తిగా విడిపించము. మీ మోక్ష ఆనందమును
మా రక్షకుడు అని యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందుము. ఎలాగైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానము మీకు వసగుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచ్చించిన ప్రభువుని యేసువా, మా పాపములను బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును వారి ఆకలి దప్పికలు కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ వీరి కుటుంబాలకు నిజమైన శాంతిని సమాధానమును ఐక్యమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానం ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించిన ప్రభువా మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించిన ప్రభువా మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించిన ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో నాకు దాహమగుచున్నది అని సిలువలో పలికిన క్రీస్తు ప్రభు ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులరు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట వచ్చుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ మీరు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందను. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. దయచేసి గమనించండి, కథోలిక క్రైస్తవులు మాత్రమే దివ్య సత్ప్రసాదాన్ని స్వీకరించండి. విందు ప్రేమ విందు, పరిశుద్ధుని జీవ విందు. విందు ప్రేమ విందు, పరిశుద్ధుని జీవ విందు. రండి లోకునా ప్రభు యేసుని దివ్య విందు. లోకునా ప్రభు యేసుని దివ్య విందు. విందు ప్రేమ విందు, పరిశుద్ధుని జీవ విందు. స్నేహమే ఇలా పంచను ప్రభు ఇచ్చిన దివ్య విందు. ప్రేమతో ప్రభు పంచిన ప్రభు జీవా దివ్య విందు. స్నేహమే ఇలా పంచను ప్రభు ఇచ్చిన దివ్య విందు. ప్రేమతో ప్రభు పంచిన ప్రభు జీవా దివ్య విందు. రండి లోకునా ప్రభు యేసుని దివ్య విందు. రండి లోకునా ప్రభు యేసుని దివ్య విందు. విందు ప్రేమ విందు, పరిశుద్ధుని జీవ విందు. విందు ప్రేమ విందు, పరిశుద్ధుని జీవ విందు. రాగమే అనురాగమై ప్రభు ప్రేమ వ్యాప్తి చెందా. శాంతిని ప్రభు కాంతిని మీ హృదిలో నిండియుండా.
రాగమే అనురాగమై ప్రభు ప్రేమ వ్యాప్తి చెందా శాంతిని ప్రభు కాంతిని మీ హృదిలో నిండియుందా రండిలో కొనా ప్రభు యేసుని ప్రేమ విందు రండిలో కొనా ప్రభు యేసుని ప్రేమ విందు విందు ప్రేమ విందు పరిశుద్ధుని జీవ విందు విందు ప్రేమ విందు పరిశుద్ధుని ప్రేమ విందు అందులో ఇచ్చి నిలబెడదామా? చివరి ప్రార్థనలో పాల్గొందాం. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, దివ్య సప్రసాదమును స్వీకరించి ఆధ్యాత్మికముగా బలపడిన మమ్ము నీ ప్రేమ మార్గములో నడిపింపమని మేము ప్రార్థించుచున్నాము. పునీత పాదువాపురి అందుని వారి ఆదర్శము ద్వారా మాయందు నీవు ప్రారంభించిన మంచి పనిని పరిపూర్తి చేసి యేసుక్రీస్తు రానున్న రోజు వరకు మాకు నీ సహాయమును దయచేయుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఏలిన వారు నీతో ఉండునుగాక, ఆత్మతో ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వరుడు మిమ్మంతరిని దీవించి సదా సర్వదా ఆత్మదాహముతో నడిపించునుగాక. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలు జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనాలు. పాదువాపురమున పరమ పవిత్రునిగా జననముందినావా మా పాలకంతునివారా మా ఏలికంతునివారా మా పాలకంతునివారా మా ఏలికంతునివారా పాదువాపురమున పరమ పవిత్రునిగా జననముందినావా పాదువాపురమున పరమ పవిత్రునిగా జననముందినావా మా పాలకంతునివారా మా ఏలికంతునివారా మా పాలకంతునివారా మా ఏలికంతునివారా. సముద్రమున మత్స్యములకు బోధ చేసినవని దురాత్మల శక్తులను పారద్రోలినవని సముద్రమున మత్స్యములకు బోధ చేసినవని దురాత్మల శక్తులను పారద్రోలినవని శ్రీ సభకు కట్టడకు విశ్వాసమైన
విశ్వాసమైన మా పాలకంతోనివారా, మా ఏలికంతోనివారా, మా పాలకంతోనివారా, మా ఏలికంతోనివారా. పాదువాపురమున పరమ పవిత్రునిగా జననమొందినావా, పాదువాపురమున పరమ పవిత్రునిగా జననమొందినావా, మా పాలకంతోనివారా, మా ఏలికంతోనివారా, మా పాలకంతోనివారా, మా ఏలికంతోనివారా.